Today, I will discuss the Moseley's law because in last class we have discussed the production of the X-rays. There are two types of X-ray spectra, continuous and characteristic X-ray spectra. In the continuous X-ray spectrum is formed because of repeated collisions made by the electron with the target metal, or due to slowing down of the electrons due to collision with the target metal, or due to deceleration of the electron because of collision with target metal. Continuous X-ray spectrum is formed. Okay, whenever the electrons from the filament strikes the target metal with more energy, if it knocks out the electron in the innermost orbit of inner orbits of the target atom, in such case, due to transition from high range level to the vacant place in the orbit, due to electron is knocked out, then energy is released. In such case, the wavelength or frequency of the emitted radiation is the characteristic property of the target material. Such type of spectrum obtained by the emission of the radiation when transition takes place is called the characteristic X-ray spectrum. So in last class we discussed the characteristic X-ray spectrum and continuous X-ray spectrum. Okay, now Moseley scientist. So today we have to discuss the Moseley's law. Moseley's law. Here he observed that the square root of frequency of the emitted spectral line in characteristic X-ray spectra, the square root of frequency of the emitted spectral line is directly proportional to Z minus B, where Z is the atomic number of the target metal, where Z is the atomic number of the target material. Okay, B is called screening constant. This screening constant B depends on the type of series of X-ray spectra obtained. And in X-ray spectra, we can have K alpha line, K beta, K gamma. Yesterday I said no, or L alpha, L beta, L gamma, like that. That K alpha, K beta, K gamma, that is K series, L alpha, L beta, L gamma, L series. That here the screening constant depends on the series of the X-ray spectra obtained. Okay, or this root nu is proportional to is equal to some constant A into Z minus B. Okay, this is Moseley's law. In this Moseley's law, of course, nu frequency of the emitted X-ray, frequency of emitted X-ray, emitted X-ray in the given series, Next, Z, atomic number of the target metal. B, this is called screening constant. B is called screening constant, which depends on order of series of X-ray spectra, order of characteristic X-ray spectra, characteristic X-ray spectra. For K series means K alpha, K beta line, K gamma line, comma, B is equal to 1. K alpha means which type of transition to be taken place for K alpha line, for emitting K alpha line? Birthday. A transition K alpha line emit kavalante. From which level to which level transition to be taken place? 2 to 1. 2 to 1. 2 to 1. For K beta. For K beta. For K beta, which transition to be taken place? 3 to 1. Sir. 3 to 1. K gamma 4 to 1. A K series ki screening constant 1 andi. For L series అంటే L alpha etc. K gamma ఇంకా వేరే కూడా తీసుకోవచ్చు. L beta, L gamma etc. The screening constant is 7.4.
అక్కడ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో కే సిరీస్ ఎల్ సిరీస్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ బి వాల్యూ మనం తీసుకోవాలి. ఓకే, సో హియర్ రూట్ నివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ బి. సో హియర్ ద ఈజ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫర్ గివెన్ టార్గెట్ మెటల్ is the slope of the graph. What is the nature of the graph? You will get, tell me, between root nu and z. If you draw the graph, what is the nature of the graph? You will get root nu ki z ki ganaka graph draw cheste, what is the type of the graph you will get? Straight line. So ikkada you take root nu along y axis and z atomic number of the target metal along x axis. Okay, then you will get a straight line. When frequency is 0, then z is equal to b. No, frequency 0 అయినప్పుడు అంటే ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది, z is equal to b, ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో you will get a straight line passing through this point but having positive slope or negative slope. root nu is equal to a into z minus ab, a into z minus ab. ఇక్కడ z is the variable, దాని యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏగా స్లోప్ అంటే a is the slope. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ పాజిటివ్ స్లోప్ a ఉన్న ఒక స్ట్రైట్ లైన్ రావాలి. ఇది పాజిటివ్ స్లోప్ ఏ ఉన్న ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం. ఇది ఈ టైప్ లో మీకు గ్రాఫ్ వస్తుందండి. దీని యొక్క స్లోప్ ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్ ది స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్సెప్షన్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఆన్ వై యాక్సిస్? ఇంటర్సెప్షన్ ఆన్ వై యాక్సిస్ గివ్స్ వాట్? చూడండి దీంట్లో ఇంటర్సెప్షన్ ఆన్ వై యాక్సిస్ అంటే, ఇంటర్సెప్షన్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ b కి ఈక్వల్. వై యాక్సిస్ మీద ఇంటర్సెప్షన్ అంటే x0 అంటే z0 కావాలి. z0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు రూట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు az కదా, రూట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు az అయితే మైనస్ ab కదా, సో మైనస్ ab, ఇది ఈ కాన్స్టెంట్ మైనస్ ab అవుతుంది. ఇది మోజ్లెస్ లా అండి. సో మోజ్లెస్ లా బేస్ చేసుకుని గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే మనకి ఈ టైప్ లో గ్రాఫ్ వస్తుందండి. ఓకే, దీంట్లో so what is the importance of the Moses law? ఈ Moses law ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? నోట్ పాయింట్స్ అండి. ఫస్ట్ వన్, ఇక్కడ బై మోజ్లెస్ లా అన్నోన్ ఎలిమెంట్స్ వర్ డిస్కవర్డ్. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ మెటల్స్ టార్గెట్ గా యూజ్ చేసి ఎక్స్రేస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి రూట్ న్యూ వర్సెస్ జెడ్ గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు దే గాట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. దీంట్లో కొన్ని మిస్సింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు. అయితే డిఫరెంట్ అన్నోన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద టార్గెట్ అండ్ వెన్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ మెజర్డ్ అండ్ ఏ గ్రాఫ్ ఇస్ డ్రాన్. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు అన్నోన్ ఎలిమెంట్ కి, కానీ అప్పుడు దాని కరస్పాండింగ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. అట్లా అటామిక్ నెంబర్ నోట్ చేస్తే కొన్ని అన్నోన్ ఎలిమెంట్స్ ను కూడా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశారు. ఆ అన్నోన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఆఫ్నియం, ఇల్లీనియం, మసూరియం, అట్లా కొన్ని డిఫరెంట్ న్యూ ఎలిమెంట్స్ ను కూడా వాళ్ళు డిస్కవర్ చేశారు. So by using Moses law, it became possibility to find the unknown elements like Masurium, Illinium, Hafnium, అటువంటి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ను కూడా డిస్కవర్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది మోజ్లెస్ లా. నోట్ చేయండి. యా, ఫర్ కే సిరీస్ అంటే కే ఆల్ఫా, కే బీటా, కే గామా, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఫర్ ఎల్ సిరీస్ అంటే ఎల్ ఆల్ఫా, ఎల్ బీటా, ఎల్ గామా, ఆ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ కి ట్రాన్స్లేషన్ జరిగినప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7.4 తీసుకోవాలి. ఓకే, ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ గివెన్ బై, ఇక్కడ మనకి రూట్ న్యూ కదా వచ్చింది, దీని నుంచి వేవ్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వేవ్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు మనం? దీని నుంచి ఈ ఫార్ములా నుంచి ఫర్ wavelength of spectral line, X-ray spectral line లేదా X-ray line is lambda.
ఫర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్ లైన్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈ న్యూని బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేయండి. బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కదా వచ్చేది. న్యూ అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, సి బై లాంబ్డా రైట్సా, సిన్స్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాంబ్డా కదా, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాంబ్డా. ఓకే, దేర్ ఫోర్ న్యూ అంటే సి బై లాంబ్డా, సి బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, దేర్ ఫోర్ 1 by lambda is equal to 1 by lambda is equal to a square by c into z minus b whole square. అయితే ఇక్కడ k సిరీస్ లో ఏ లైన్ ఎమిట్ అవుతోంది అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఇంటూ 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ఓకే, ఇది ఈక్వేషన్ 1 అండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఇది ఫ్రమ్ మోజ్లెస్ లా వి గాట్ దిస్ రిలేషన్. తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ we derived the by Bohr's postulates, we derived the formula for wavelength of the emitted radiation due to transition. So what is the formula for wavelength of the emitted radiation? R, 1 by lambda is equal to a square by, sorry, ఇది కాదు మనం derive చేసిన ఫార్ములా, r into z square, r into z square అంటే ఇక్కడ z minus b అండి, z ప్లేస్ లో z minus b రాయండి, z minus b whole square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is equation 2. This is equation 2. Okay. So 1 by lambda is equal to r into z minus b whole square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. No doubt k series అనేసరికి n1 is equal to 1 రావాలి, n2 is equal to 2, 3, 4 ఏవైనా కావచ్చు k series కి అయితే. ఓకే, అదే l series అయితే n1 is equal to 2, n2 is equal to 3, 4, 5 ఏదైనా కావచ్చు. అట్లా ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ ని బేస్ చేసుకుని ఇది ఉంటుందండి. ఓకే, తర్వాత ఒకే టార్గెట్ కి కే ఆల్ఫా లైన్ కి కే బీటా లైన్ కి మధ్య వాటి యొక్క వేవ్ లెన్స్ మధ్య రేషియో అడిగాడు అనుకోండి. కే ఆల్ఫా లైన్ కే బీటా లైన్ అంటే ఓన్లీ n1 ఫిక్స్డే, n2 ఒకటి మారుతుంది, మిగిలిన కాన్స్టెంటే కదా. కాబట్టి ఇన్ దట్ కేస్ ఫర్ కే సిరీస్, ఫర్ కేఆర్ఎల్ ఆట ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సిరీస్ అయితే, ఫర్ కేఆర్ఎల్ సిరీస్ 1 by lambda is directly proportional to 1 by n1 square minus 1 by n2 square రాయొచ్చు. ఓకే, ఈ ఫార్ములా నోట్ చేయండి. తర్వాత సెకండ్ వన్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ ఫార్ములా ఏంటండి? ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎమిటెడ్ రేడియేషన్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ E is equal to లేదా డెల్టా E is equal to when transition takes place from n2 level to n1 level according to Bohr's postulate or Bohr theory of atom. ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ దాని ఫార్ములా ఇన్ SI సిస్టమ్, SI సిస్టమ్ లో రిడ్బర్ RHC ఇంటూ జెడ్, యాక్చువల్ గా జెడ్ స్క్వేర్ అని రాసాం, జెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ఇక్కడ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రం లోకి వచ్చేసరికి బి స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ బి ఉంటుంది కాబట్టి అంటే అది నెగ్లిజిబుల్, అది బి స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రేడియేషన్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎమిటెడ్ ఎక్స్ రేడియేషన్ కి ఫార్ములా. అయితే ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ అంటే హెచ్సి బై లాంబ్డా రైట్సా, హెచ్సి బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్సి ఇంటూ జెడ్ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి, ఇది హెచ్ న్యూ రాసుకోవచ్చు కదా, హెచ్ న్యూ, జెడ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ లాంబ్డా రాసాం కదా మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ. సో జెడ్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ హెచ్సి బై లాంబ్డా రాసాం అనుకోండి, హెచ్సి క్యాన్సిల్, అప్పుడు 1 by lambda is equal to r into z minus b whole square ఇదే వచ్చేది. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా కావాలి కాబట్టి ఎనర్జీ రిలీజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు RHC z minus b whole square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ఓకే, సో ఇక్కడ హెచ్ క్యాన్సిల్ అండి, దేర్ ఫోర్ న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు RC ఇంటూ
z minus b whole square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ కి ఫార్ములా. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఎమిటెడ్ రేడియేషన్. దీని నుంచి ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఏ ఉంది కదా, ఆ ఏ కి ఫార్ములా డిరైవ్ చేయాలండి. ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఏ కి ఫార్ములా డిరైవ్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఉంది కదా, స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ కు ఫార్ములా కావాలి. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. ఇది ఈక్వేషన్, ఇది 1, ఇది 2, 3, ఇది 4 గా తీసుకోండి. ఓకే, ఫ్రమ్ 1 and 4 కంపేర్ చేయండి. న్యూ ప్లేస్ లో న్యూ ఉంది ఆల్రెడీ, z మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, z మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఏ స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఆర్ అంటే లేదా ఆర్సి ఇంటూ 1 by n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 by n2 స్క్వేర్ ఉంది. ఓకేనా? దేర్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్, స్లోప్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ రూట్ న్యూ వర్సెస్ అటామిక్ నెంబర్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దాని నుంచి ఏ ఎంత వస్తుంది, రూట్ ఆర్సి ఇంటూ 1 by n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 by n2 స్క్వేర్. ఇది స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ అండి. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో రూట్ న్యూ వర్సెస్ జెడ్ గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు కే సిరీస్ కి డ్రా చేశా. ఇక్కడ 3 లైన్స్ వచ్చినాయి, కే ఆల్ఫా, కే బీటా, కే గామా, ఇట్లా 3 సారీ, ఇక్కడ కే ఆల్ఫా కే బీటా ఏవో మనకు తెలీదు, ఏది కే ఆల్ఫా, ఏది కే బీటా, ఏది కే గామా. డయాగ్రామ్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే కే ఆల్ఫా లైన్ కి ఒక స్లోప్ ఒక టైప్ లో ఉంది, డిఫరెంట్ కే ఆల్ఫా. దీంట్లో మొత్తానికి కే ఆల్ఫా, కే బీటా, కే గామా లైన్స్ కి సంబంధించిన ఈ రూట్ న్యూ వర్సెస్ జెడ్ గ్రాఫ్స్ అండి ఇవి. ఓకే, అయితే దీంట్లో విచ్ వన్ ఇస్ కే ఆల్ఫా లైన్, విచ్ వన్ ఇస్ కే బీటా అండ్ విచ్ వన్ ఇస్ కే గామా ఎట్లా వస్తుంది? ఫర్ కే ఆల్ఫా n1 is equal to 1, n2 is equal to 2 na. For k beta n1 is equal to 1, n2 is equal to 3. For k gamma n1 is equal to 1, n2 is equal to 4. ఇదేనా ఏంటి? Is it correct or not? బర్త్రెడ్డి కరెక్టా కాదా? కే గామా లైన్ అంటే ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరగాలి? ఫర్ కే ఆల్ఫా కే గామా లైన్ ఫ్రమ్ 4th to 1st, కే బీటా అయితే 3rd to 1st, అదే కే ఆల్ఫా అయితే 2nd to 1st. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీంట్లో ఆర్సి ఫిక్స్డ్ అండి. స్లోప్ దేనికి గ్రేటర్ గా ఉంటుంది అంటే స్లోప్ అంటే ఇక్కడ ఏనే కదా, స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఇది స్లోపే కదా. స్లోప్ ఆఫ్ రూట్ న్యూ వర్సెస్ జెడ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఆ ఈ స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, దేనికి స్లోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ సపోజ్ ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఈ వాల్యూ స్మాల్ గా ఉందనుకోండి, దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్, ఇది గ్రేటర్. ఈ వెనెవర్ n ఇది కాన్స్టెంటే, వెనెవర్ n2 is small, this value will be more. When this value is more, bracket value will be less. That's why slope will be less. అంటే స్లోప్ will be less for k alpha line. కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇది k alpha line అయి ఉండాలి, ఇది k బీటా, ఇది k గామా. ఓకేనా? తర్వాత ఎల్ ఆల్ఫా, ఎల్ బీటా, ఎల్ గామా తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఒకవేళ ఎల్ ఆల్ఫా, ఎల్ బీటా, ఎల్ గామా, ఇది b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా కే సిరీస్ కి. ఎల్ సిరీస్ కి 7.4 అని చెప్పాక, కాబట్టి ఎల్ సిరీస్ ఇక్కడ ఎక్కడో వస్తుంది. ఎల్ సిరీస్ కి b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7.4. అయితే ఇక్కడ కూడా ఎల్ సిరీస్ తీసుకున్నప్పుడు స్లోప్ కే సిరీస్ తీసుకున్నప్పుడు స్లోప్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఇక్కడ కే ఆల్ఫా లైన్ తీసుకోండి, అక్కడ ఎల్ ఆల్ఫా లైన్ తీసుకోండి. కే ఆల్ఫా లైన్, ఇక్కడ ఎల్ ఆల్ఫా లైన్, ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది కదా స్లోప్. చూడండి, ఎల్ ఆల్ఫా లైన్ అయితే సపోజ్ ఇక్కడ కే ఆల్ఫా లైన్ ఇదండి, కే ఆల్ఫా లైన్ కి ఇది ఎంత వస్తుంది? n1 = 1, n2 = 2 రాసాం. ఎల్ ఆల్ఫా అయితే n1 = 2, n2 = 3 కదా. n1 = 2 అన్నప్పుడు ఈ వాల్యూ తగ్గుతుంది, n2 = 3 అన్నప్పుడు ఇంకా ఇది వాల్యూ ఇంకా తగ్గిపోతుంది.
అప్పుడు స్లోప్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుందిగా ఇంకా. కాబట్టి ఎల్ ఆల్ఫా వాల్యూ, ఎల్ ఆల్ఫాకి ఇంకా స్లోప్ తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎల్ ఆల్ఫా, ఎల్ బీటా, ఎల్ గామా, ఎల్ గామా. ఇట్లా ఎల్ ఆల్ఫా, ఎల్ బీటా, ఎల్ గామా, కే ఆల్ఫా, కే బీటా, కే గామా, అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ మనకి ఈ టైప్లో వస్తాయండి. డ్రా చేసేటప్పుడు ఒకవేళ గ్రాఫ్ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా ఇది కే ఆల్ఫా అయిన వాళ్ళు కే బీటా, కే గామా, ఎల్ ఆల్ఫా, ఎల్ బీటా, ఎల్ గామా, ఇట్లా ఉండాలి ఆర్డర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, నోట్ చేయండి. సార్ చెప్పమ్మా. సార్ గ్రాఫ్ సార్ చెప్పరా సార్? ఇదా అదే సార్ గ్రాఫ్. ఇక్కడ రూట్ న్యూ వర్సెస్ జెడ్ గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు పాజిటివ్ స్లోప్ ఉన్న ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. అవన్నీ కూడా పాజిటివ్ స్లోప్ ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్స్. అయితే ఇక్కడ కే సిరీస్ కి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. అంటే వెన్ డిఫరెంట్ టార్గెట్ మెటల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ అండ్ ఫర్ డిఫరెంట్ టార్గెట్ మెటల్స్ వెన్ కే ఆల్ఫా లైన్ ఈజ్ అప్టైన్, ఇఫ్ యూ డ్రా ద గ్రాఫ్ యూ విల్ గెట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ లైక్ దిస్. అయితే కే ఆల్ఫా, కే బీటా, కే గామా అన్నిటికీ స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. కానీ స్లోప్ ఇక్కడ దేనికి తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ కే ఆల్ఫా లైన్ రావాలంటే ఫర్ డిఫరెంట్ టార్గెట్ మెటల్స్ N1 1 అవ్వాలి, N2 2 కావాలి కదా. N1 1 రాయండి, ఇది ఫిక్స్డే అన్నిటికీ. అది కే ఆల్ఫా కానీ, కే బీటా కానీ, కే గామా కానీ ఇది ఫిక్స్డే. కానీ ఫస్ట్ కే ఆల్ఫా లైన్కి N2 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆ తర్వాత 3, ఆ తర్వాత 4. ఇక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ సమ్వాట్ మోర్ ఉంటుంది. 3 అయితే తగ్గిపోతుంది, 4 అయితే ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఇది తగ్గినప్పుడు ఈ వాల్యూ పెరుగుతుందిగా. అంటే వెన్ ఎవర్ దిస్ నెంబర్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ స్లోప్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఈ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే కే ఆల్ఫా లైన్కి లో వాల్యూ ఉంటుంది, కాబట్టి స్లోప్ లో. తర్వాత కే బీటాకి N2 3 అవుతుంది, కాబట్టి స్లోప్ ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది. కే గామాకి వచ్చేసరికి N2 4 అవుతుంది, కాబట్టి స్లోప్ ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది. కాబట్టి కే ఆల్ఫాకి తక్కువ స్లోప్ ఉండాలి, కే బీటా కొంచెం ఎక్కువ, తర్వాత కే గామాకి కొంచెం ఎక్కువ. అట్లాగే ఎల్ ఆల్ఫా, ఎల్ బీటా, ఎల్ గామా. ఓకే, నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు స్లోప్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఫర్ కే ఆల్ఫా లైన్ వాట్ ఈస్ ద స్లోప్? ఫర్ కే ఆల్ఫా లైన్ వాట్ ఈస్ ద స్లోప్? Root of RC into 1 by N1 square minus 1 by N2 square, sir. Slope A is equal to square root of RC into 1 by 1 square minus 1 by 2 square. That is equal to ఎంత వస్తుంది? Root 3RC by 4. Yes, sir. అంతేగా, 3RC by 4. నోట్ చేయండి అది కూడా. Yes, sir. ఇది అరైజ్ చేసేసి ఈ పార్ట్. Okay, significance
Next, significance of Moseley's law or importance of Moseley's law. Significance or importance of Moseley's law. Significance or importance of Moseley's law. By using this Moseley's law, the elements must be arranged in the periodic table as per the atomic numbers, but not their atomic weights. And at first in chemistry వస్తుంది. At first in the periodic table, the elements are arranged in the order of the atomic weights, not based on the atomic numbers. Atomic weights ఆర్డర్ లో ఉంచినప్పుడు గ్రూప్స్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అట్లా లేవు, డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. కాబట్టి based on the Moseley's law, they said that the elements in the periodic table must be arranged in the order of their atomic numbers, but not atomic weights అని conclude చేశారు. So the element must be arranged in the periodic table. The elements must be arranged in the periodic table in the order of atomic numbers, but not atomic weights, but not atomic weights and mass numbers. తర్వాత by using this Moseley's law, they found the unknown elements also. ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కదా, unknown elements కూడా it is helpful to discover the unknown elements or new elements like masurium, illinium, hafnium, like that. So helped to discover new elements. This Moseley's law helped to discover new elements like hafnium, illinium, తర్వాత masurium. ఇవన్నీ కూడా ఎలిమెంట్సే కదా, masurium, etc. This is one more advantage or importance of the Moseley's law. Next, here this Moseley's law decides the position and atomic numbers of rare earth metals also. అంటే అటామిక్ మన పీరియాడిక్ టేబుల్లో రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్, రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో లొకేట్ చేశారు. బేస్డ్ ఆన్ ది Moseley's law only, they are decided the positions and atomic numbers of the rare earth metals. Decided the position and atomic numbers of rare earth elements in the periodic table. In the periodic table, this is the importance of the Moseley's law. It is the importance of the Moseley's law. Note చేయండి. ఎక్స్రేస్ ప్రాపర్టీస్ అయిపోయినాయి కానీ లాస్ట్ క్లాస్ లో అవలేదా? ఎక్స్రేస్ ప్రాపర్టీస్ అయిపోయినాయి అవలేదా? చెప్పినట్టు గురించి రాసాను సార్, అంతే సార్. కంప్లీటెడా? స్పెక్ట్రమ్స్ గురించి రాసాను సార్, ప్రాపర్టీస్ రాయలేదు. ఎక్స్రేస్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పలేదా? No, sir. నేను చెప్పినట్టున్నాను, దీస్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, దేర్ ఎనర్జీ రేంజెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ their frequency ranges are from 10 to the power of 16 to Hz to 10 to the power of 18 Hz. Wavelength range 0.1 to 100. తర్వాత పర్టికులర్ గా చెప్పలేదు ఏమి మీకు? ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ అండి, లాస్ట్ టాపిక్ అండి.
ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్. ఇది అరేంజ్ చేసేచ్చుగా. Yes, sir. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్. Properties of X-rays. So first of all, what is the nature of the nature of the X-rays? They are electromagnetic radiation. Okay, they are electromagnetic radiation. These are electromagnetic waves, EM waves. These are EM waves whose wavelength range is from 0.1 angstrom to 100 angstroms. Approximately 1 to 100 కూడా తీసుకోవచ్చు. 0.1 angstrom to 100 angstroms. And as these are the electromagnetic waves, definitely these are nothing but light waves only. But light waves can be visible. These are not visible, but electromagnetic waves only. That's why they can travel with the speed of light 3 into 10⁸ meter per second in vacuum. Okay. Second one, మీకు ఎక్స్రేస్ ని ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఎక్స్రేస్ ని యూజ్ చేస్తారు. మీకు అక్కడ చెప్పే ఎక్స్రేస్ ని యూజ్ చేస్తారని, ఎక్స్రే ఫోటాన్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ లో ఐడియా ఉందా? కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ లో ఎక్స్రేస్, బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద కాంప్టన్ ఫినామినా అండ్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, అట్లాగే విత్ విజిబుల్ లైట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఫినామినా, బట్ విత్ విజిబుల్ లైట్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ కెనాట్ బి అబ్జర్వ్డ్ బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అబ్జర్వ్ ద కాంప్టన్ ఫినామినా వీ నీడ్ మోస్ట్ ఎనర్జెటిక్ ఫోటాన్, అంటే ఎక్స్రే ఫోటాన్ కానీ గామా రే ఫోటాన్స్ కానీ అటువంటి వాటితో మాత్రమే కాంప్టన్ ఫినామినాను అబ్జర్వ్ చేయగలం. బికాస్ వెన్ ఎవర్ ద కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ కి ఇక్కడ కూడా పార్టికల్ నేచర్, అంటే పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఫోటాన్, ఇక్కడ పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ యూజ్ చేసి కాంప్టన్ ఫినామినాని కాంప్టన్ అనే సైంటిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. కాబట్టి కాంప్టన్ ఈ ఎక్స్రేస్ కెన్ డైఫ్రాక్ట్, కెన్ ఇంటర్ఫైర్ యాజ్ విజిబుల్ లైట్. విజిబుల్ లైట్ ఇవి రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది, రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది, తర్వాత డైఫ్రాక్షన్, ఇంటర్ఫరెన్స్ కూడా జరుగుతాయి ఇక్కడ. ఓకే, తర్వాత సో దీస్ ఎక్స్రేస్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ఫినామినా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, డైఫ్రాక్షన్, ఇంటర్ఫరెన్స్, వీటిని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఎక్స్రేస్ ఎగ్జిబిట్ రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, interference, diffraction, etc. Interference, diffraction, etc. తర్వాత టు స్టడీ ద క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్. క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అంటే మీకు బ్రాక్స్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రామీటర్ ఉంది కదా. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది బ్రాక్స్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రామీటర్ వీ కెన్ మెజర్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ డిస్టెన్స్. మీకు ఆల్రెడీ బ్రాక్స్ లా ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ ద బ్రాక్స్ లా? 2d sin theta is equal to n lambda ఉంది కదా. మీకు ఆల్రెడీ బ్రాక్స్ లా చెప్పాను మీకు. ఆ d అంటే d is the distance between the any two successive atoms. దాన్నే మనం ఇంటర్మాలిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనొచ్చు. ఓకే, లేదా స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద 2 atoms అనొచ్చు. ఆ బ్రాక్స్ లాని యూజ్ చేసి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది బ్రాక్స్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రామీటర్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫినామినా ద్వారా థీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. థీటా వచ్చిందనుకోండి, దేర్ ఫోర్ దాని నుంచి మనం 2d sin theta is equal to n lambda బ్రాక్స్ లాని యూజ్ చేసి d క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. d is the distance between any two successive atoms or molecules, that is called interspacing. ఓకే, ఆ బ్రాక్స్ లాని యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ని తెలుసుకోవచ్చు.
to study crystal structure, to study crystal structure, we use these X-rays. Okay, here they ionize the gas through which they pass. Ionize the gas. And whenever X-rays are made to pass through the gas, these X-rays, that means photon, the X-ray photon, the strikes the electron in the atom of the gaseous atom and knock out the electron from the gaseous atom, so that as whenever the atom loses one electron, it becomes positive ion. That means ionization takes place in the gas. So X-rays can ionize the gas through which they pass. So ionize the gas through which they passes. Okay, they can penetrate, and these X-rays can penetrate through flash, thick paper, thin metal sheets, etc. Thin metal sheets, etc. Here, these X-rays can cause the photoelectric effect also. X-rays can cause photoelectric. Okay, ఇక్కడ దీంట్లో ఇంకో పాయింట్ అండి. Here we see, as the X-rays can penetrate through flash, thick paper, thin metal sheets, but cannot penetrate more through bones. Based on this property, X-rays are used to take the photograph X-ray film to know the where fractures occurs in the bones. మన హ్యూమన్ బాడీలో ఎక్కడ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎక్స్రే ఫిల్మ్ తీస్తాం కదా, సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ ని యూజ్ చేస్తారు. అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా సాఫ్ట్ హార్డ్ ఎక్స్రేస్ అని. సో సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ ఉపయోగించి ఎక్స్రే ఫిల్మ్ ని తీయచ్చు. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ మేడ్ టు ఇన్సిడెంట్ ఆన్ అవర్ బాడీ త్రూ ఫ్లాష్ ద ఎక్స్రేస్ కెన్ పెనిట్రేట్, పాసెస్, బట్ బోన్స్ ద్వారా పాస్ కాదు. కాబట్టి ఎక్స్రే ఫిల్మ్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ లైట్ కలర్ లో మనకి లైన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ బోన్స్ ఉన్న ప్లేసెస్ లో. మిగిలిన ప్లేసెస్ లో ఎక్స్రేస్ పాస్ అయినాయి కాబట్టి డార్క్ గా కనిపిస్తుంది. అట్లా మన బోన్స్ ఎక్కడ ఫ్రాక్చర్ ఉన్నాయో లేదో అనేది ఎక్స్రే ఫిల్మ్ ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి దిస్ ఫినామినా హెల్ప్స్ us to take the X-ray films. Hence, X-ray films can be taken. Okay, next. They exhibit the fluorescence. They exhibit the photoelectric effect phenomena. So, already ఇక్కడ రాశారు కదా, interference, diffraction, photoelectric effect కూడా రాద్దాం. Photoelectric effect, Compton effects, etc. Okay, next, they destructive the effect on living tissues. Destruct the living tissue or cells. అంటే మన బాడీ మీద కంటిన్యూస్ గా whenever our body is exposed to the X-rays, they can destroy the cells. రెడ్ సెల్స్ అవి ఉంటాయి కదా బాడీలో, వాటిని డ్యామేజ్ చేస్తాయి, లేకపోతే టిష్యూస్ డ్యామేజ్ చేస్తాయి. దానివల్ల ఆ ఆర్గాన్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి కంటిన్యూస్ గా ఎక్స్రేస్ మన బాడీ మీద ఎక్స్పోజ్ కాకూడదు. whenever necessary, then only we have to take the X-ray film. Otherwise, we should not prefer that X-ray film. Frequent X-ray films మనం తీయకూడదు. X-ray films తీసుకోవాలంటే మన బాడీ మీద కంటిన్యూస్ గా ఎక్స్రేస్ ఇన్సిడెంట్ గా చేయాలి. కాబట్టి they are harmful to our human body. It kills the tissue or cells, etc. Sir, I have doubt, sir. Tell me, which one second. Sir, ఇప్పుడు ఎక్స్రే తీసుకుంటాం కదా సార్, అప్పుడు ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవుతుందా సార్ మనకి? కంటిన్యూస్ గా ఎక్కువ టైం పాటు మన బాడీ ఎక్స్పోజ్ అయింది కూడా ఎక్స్రేస్ కి, దాని వల్ల డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే సార్. వాళ్ళు జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ కదా ఉంచేది మన బాడీ మీద. ఓకే సార్. ఫ్యూ సెకండ్స్ ఎక్స్రేస్ ఇన్స్టెంట్ గా చేస్తారు. అదే మీరు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయించుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఎంఆర్ఐ స్కాన్ లో కంటిన్యూస్ గా ఎక్స్రేడియేషన్ మన బాడీ మీద ఇన్స్టెంట్ అవుతూనే ఉంటాయి కొంచెంసేపు. ఓకే సార్. అంటే ఒక్కసారి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీసుకున్నాం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 100 ఎక్స్రే ఫిల్మ్స్ ఎట్ ఏ టైం తీసుకున్నట్టు. హౌ డేంజర్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ యూ కెన్ ఇమాజిన్. సార్ అప్పుడు ఒక్క ఎక్స్రే స్కాన్ తీసుకుంటే ఎంత మనకి డ్యామేజ్ అవుతుంది సార్ మన బాడీలో? అట్లా ఐ కెనాట్ సే, రేడియాలజిస్ట్ వాళ్ళు చెప్తారమ్మా, ఐ కెనాట్ సే దట్ వన్.
ఓకే సార్. రేడియాలజిస్ట్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, దీంట్లోనే డీప్ గా స్టడీ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, దే కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ sir. టు యూ. ఓకే సార్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ద రేడియాలజిస్ట్, మన హాస్పిటల్స్ లో ఉంటారు కదా ఎక్స్రేస్ తీసేవాళ్ళు, ఎస్ సార్. దాంట్లో వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు. అయితే Okay, నాకు sir. రఫ్గా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే 100 ఎక్స్రే ఫిల్మ్స్ తీసుకోవడానికి ఎంత ఇంటెన్సిటీ, ఎంత ఎక్స్రే ఎనర్జీని మనం యూజ్ చేస్తామో, ఒక ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ కూడా అంత ఎనర్జికల్ ఎక్స్రేస్ ని యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే సార్. ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ అంటే ఒక్క 100 ఎక్స్రే ఫిల్మ్స్ ఈక్వల్ టు మనం ఒక ఎక్స్రే ఫిల్మ్ కి ఆలోచిస్తాం, దీనిచాలా వద్దు, అనవసరంగా రేడియేషన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందని బాడీ. అటువంటిది 100 ఎక్స్రే ఫిల్మ్స్ ఒకేసారి తీస్తే ఎంత రేడియేషన్ కావాలో ఆ టైప్ లో వస్తుందండి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కి. కాబట్టి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అనేది బట్ అప్పుడే మనం రికమెండ్ చేయాలి, లేకపోతే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కి మనం వెళ్ళకూడదు. కానీ మన కరోనా వచ్చిన టైంలో ప్రతి పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ ఫ్రమ్ కరోనా, ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయించారు డాక్టర్స్, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ ఆర్ నాట్ నెసరీ. కొంతమంది డాక్టర్స్ అవసరం లేకపోయినా కూడా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీయించేశారు. అది ఓకే సార్. ఓకేనా, రైట్. కాబట్టి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అనేది మనం ఊరికే తీయించుకోకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. దానివల్ల ప్రొడక్టివ్ సెల్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి. తర్వాత ఎక్స్రేస్ కెన్ బి అబ్సార్బ్డ్ బై when x-rays are made to pass through metal sheet, some intensity of the x-rays will be absorbed. కొంత intensity of the x-rays ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందండి. with the remaining intensity only x-rays are emerged out. So x-rays get absorbed when they are instant on substance. 7th one, x-rays are partially absorbed when instant on substances. కొంత అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, when x-rays of intensity I0 is instant on a medium of thickness x. ఇక్కడ సపోజ్ ఒక సబ్స్టెన్స్, కొంత థిక్నెస్ కల ఒక సబ్స్టెన్స్, అది మెటల్ షీట్ అయినా ఏదైనా సరే, x థిక్నెస్ కల ఒక మెటల్ షీట్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం. దీని మీద ఇవి ఎక్స్రేస్ I0 ఇంటెన్సిటీతో ఎక్స్రేస్ ఇన్స్టెంట్ అయినాయి అనుకుందాం. I0 ఇంటెన్సిటీతో ఇన్స్టెంట్ అయినాయి. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యి బయటకు ఎమర్జ్ అయినప్పుడు దీంట్లో కొంత ఇంటెన్సిటీ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది, కొంత ఎనర్జీ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ ఎక్స్రేస్ ఈజ్ గివెన్ బై, దీని నుంచి బయటకు ఎమర్జ్ అయిన ఇంటెన్సిటీ ఐ అనుకోండి. దట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ I0 - ఇన్స్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఐ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఎమర్జ్డ్ ఎక్స్రేస్. ఇది ఇన్స్టెంట్ ఎక్స్రేస్ అండి, ఇవి ఇన్స్టెంట్ ఎక్స్రేస్, ఎమర్జెంట్ ఎక్స్రేస్. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఎమర్జెడ్ ఎక్స్రేస్, intensity of emerged x-rays. So here the intensity of the emerged x-rays is equal to I0 into e to the power of minus mu into x. అంటే whenever the x-rays with intensity I0 penetrates into the substance or medium through a distance x, then what will be the intensity? అంటే ఏదైనా ఒక మీడియంలో x డిస్టెన్స్ పెనిట్రేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ x అంటే డిస్టెన్స్ త్రూ విచ్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ పెనిట్రేటెడ్, డిస్టెన్స్ త్రూ విచ్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ పెనిట్రేటెడ్, అట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు, పెనిట్రేటెడ్. ఓకే, మ్యూ ఈజ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్. మ్యూ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. ఈ మ్యూ వాల్యూ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ అండి. ఆ వాల్యూ ఇస్తాడు. ఎక్స్ అంటే ఈ ఎక్స్రేస్ ఎంత డిస్టెన్స్ పెనిట్రేట్ అయిన తర్వాత ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఎక్స్రేస్ అడిగాడు, ఆ డిస్టెన్స్. అది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ కావచ్చు, లేకపోతే పార్షియల్ గా కూడా అవ్వచ్చు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకే అవ్వచ్చు.
వాడు ఆఫ్టర్ పెనిట్రేషన్ త్రూ ఏ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ అనొచ్చు, ఆఫ్టర్ పాస్డ్ త్రూ ద దిస్ షీట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ విత్ విచ్ ఇట్ ఎమర్జెస్ అంటాడు. అంటే ఇంత డిస్టెన్స్ పెనిట్రేట్ అయిపోయినట్టుగా లోపలికి, కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ త్రూ విచ్ ఇట్ పెనిట్రేట్స్ మనం తీసుకోవచ్చు అట్లా. డిస్టెన్స్ త్రూ విచ్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ పెనిట్రేటెడ్. ఓకే, సో ఇవి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్రేస్ అండి. కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది కదా ఏంటమ్మా, కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయిందా లేదా? Yes, sir. ఓకే, ఇది నోట్ చేయండి. ఏ ఫోటాన్ కొలైడ్స్ విత్ ఏ స్టేషనరీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ప్రాబ్లమ్ చూపెట్ట డిస్ప్లే చేయాలా అవసరం లేదా? ప్రాబ్లం మా దగ్గర వర్క్ షీట్ పెట్టినారు కదా సార్, చూసుకుంటాం సార్. చూడండి అయితే. ఓకే రైట్. ఇక్కడ ఏ ఫోటాన్ కొలైడ్స్ విత్ ఏ స్టేషనరీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇన్ఎలాస్టికల్లీ అన్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ఎలాస్టికల్లీ అంటే ఆ ఫోటానిక్ ఎనర్జీ మొత్తం కూడా కొలిగిన తర్వాత లాస్ అయిపోతుంది ఆ ఎలక్ట్రాన్ కి. ఎనర్జీ ఆఫ్ ది కొలైడింగ్ ఫోటాన్ ఈజ్ 10.2 electron volt. Almost instantaneously another photon collides with the same hydrogen atom inelastically with an energy of 15 electron volt. Okay, what will be observed by the detector? ఇక్కడ one photon first collides inelastically with the hydrogen atom అన్నాడు. అంటే అప్పుడు inelastically కాబట్టి the energy of the photon, first photon is totally transferred to the atom almost instantaneously. మళ్ళీ అదే టైంలో another photon of same energy 15 electron volt is made to collide with the hydrogen atom inelastically అన్నాడు. అంటే టోటల్ గా రెండు ఫోటాన్స్ కలిపి ఎంత ఎనర్జీని లాస్ అవుతున్నాయి ఆటమ్ కి? ఇన్స్టాంటేనియస్లీ అంటే సేమ్ అదే టైంలో ఇంకో ఫోటాన్. అంటే టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 2 photons టుగెదర్ ఈజ్ వాట్? టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 2 photons. Total energy of 2 photons is equal to 10.2 plus 15, that is equal to 25.2 electron volt energy ni atom ki supply chestunaru. What will be observed by the detector? ఇంత ఎనర్జీని దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఆటమ్ కి, గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు వాట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్? ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చి అంటే వాడు 2 photons of energy 10.2 electron volt are ejected, 2 photons of energy 1.4 electron volts are ejected, ఆ టైప్ లో ఇచ్చాడు. అయితే whenever these two photons makes collision, inelastic collision with the atom, definitely these 2 photons lost their energies to the hydrogen atom in ground state. గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న హైడ్రోజన్ ఆటమ్ మరి ఇంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటోంది. ఇంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని అది ఎగ్జైట్ కావాలంటే, హై రేంజ్ లెవెల్ కి ఎగ్జైట్ కావాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్? హై రేంజ్ లెవెల్ కి ఓన్లీ 1 electron 1 ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ లో గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉందన్నాడు. గ్రౌండ్ స్టేట్ లో వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ ఆటమ్? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్. గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటే ఫస్ట్ లెవెలేగా, అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్ములా ఏంటండి? ఇది E1 అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ E2 చెప్పండి. లేకపోతే ఇది E1. 13.6 electron volts కదా, -13.6 electron volt. అయితే ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్, ఆర్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు eject the electron from the ground state. Energy required to remove electron in the ground state, E1 is equal to plus 13.6 electron volt కదా. అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని కంప్లీట్ గా నాకౌట్ చేసేయాలంటే, ఎగ్జైట్ అవటం కాదు, మనకి ఇన్స్టెంట్ అయిన టోటల్ ఎనర్జీ 25.2, దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్ ని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేయాలంటే అవసరమైన ఎనర్జీ 13.6, అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇన్స్టెంట్ అయింది. కాబట్టి the electron in the ground state is knocked out from the atom. Remaining దీంట్లో in this energy of the instant photons, this energy is absorbed, this part of energy absorbed is utilized to knock out the electron from the atom, which is free from attraction of the nucleus, and with the remaining energy, this electron knocked out have kinetic energy, they gain the kinetic energy. Therefore kinetic energy of the electron ఎంత అవుతుందండి అప్పుడు?
kinetic energy of ejected electron. 11.6. Yeah, kinetic energy of ejected electron delta K is equal to instant energy E minus energy absorbed to knock out the electron or to remove the electron is this one. So delta K is equal to E and 25.2 minus 13.6. Therefore delta K is equal to 11.6 electron volt kada. This is the answer. So 2 photons of energy 10.2 wrong. Because once photons makes inelastic collision, the total energy of the photons are lost to the atom only. Electrons in the atom only. Inka vaatiki em energy undadu. Kabatti AB correct kaadu. 1 photon of energy anadu adi correct kaadu. 1 electron ante dani nunchi knock out chesina electron untundi kada. That electron is having kinetic energy 11.6 electron volt. Note cheyandi. Of course మీ దగ్గర ఉంది అవసరం లేదండి. Just you listen. Just you listen. Okay. Next. తర్వాత 12th ప్రాబ్లం చూడు. దీంట్లో 12th ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎగ్జాంపుల్ 2నే. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద యాంగులర్ మొమెంటం ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ Li++ ion is ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అన్నాడు. అంటే దీంట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేశారు కాబట్టి 2 ప్లస్ వచ్చింది. అంటే 2 ప్లస్ అయ్యాలంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిమూవ్, ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఈస్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఉందన్నాడు. గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత? మనకి అది ఎనీ హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్ అకార్డింగ్ టు బోత్ సెకండ్ పాస్టేట్ యాంగులర్ మొమెంటం L is equal to ఫార్ములా ఏంటి? NH/2π కదా. దానికి స్పీడ్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, NH/2π కదా. ఇదే అందుకనే యాంగులర్ మొమెంటం ఇస్ క్వాంటైజ్డ్ NH/2π. సో దీని నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అన్నాడు కాబట్టి హియర్ N is equal to 1. Therefore L is equal to H/2π for any hydrogen like atom. Next 17th అండి మీ మెటీరియల్ లో మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ 3. The wavelength of K alpha X-rays of 2 metals A and B are for 2 metals A and B. For 2 metals A and B, K alpha line for A metal is మాట్లాడుకున్నానా? నాయిస్ వస్తాం చూడండి, క్లోజ్ చేయండి. ఓకే. 4/1875 R. దీనికి వచ్చేసరికి K alpha for this is equal to 1/675 R. ఇది వేవ్ లెంత్ అండి. సారీ, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ K alpha line for this A and B are this one for K alpha line. The number of elements lying between A and B according to their atomic numbers. అయితే when K alpha line for one metal is this one and K alpha line for other metal is this one, then what is the number of elements present between element A and element B? అయితే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంత, ఇక్కడ ఎలిమెంట్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఎంతో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ యూజ్డ్ హియర్? ఓకే, అటామిక్ ఇక్కడ K alpha line అన్నాడు కాబట్టి స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ ఎంత అండి? హియర్ స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ is what? 1. Very good. 1. Okay, therefore వేవ్ లెంత్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? మరి వేవ్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? √nu is equal to A into Z minus B కదా జనరల్ ఫార్ములా. nu is equal to A square into Z minus B whole square రాయచ్చా? nu అంటే C/λ కదా. C/λ is equal to A square into Z minus B whole square రాసుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ A కాన్స్టెంటే, C కాన్స్టెంటే ఫర్ ఎనీ మెటల్. అయితే అటామిక్ నెంబర్స్ మారుతాయి కాబట్టి Z మారుతుంది,
వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది, అంతే కదా? వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి, వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు, 2 కేసెస్ లో కూడా వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు. డైరెక్ట్ గా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం చేయగలమా? ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అవి మనకు తెలియదు కదా, ఏ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఏ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే బెటర్ టు రైట్ అనదర్ ఫార్ములా ఫర్ వేవ్ లెంత్. మీకు ఇందాక చెప్పా ఆల్రెడీ ఏకి ఫార్ములా చెప్పా. సో ఈ డైరెక్ట్ గా మోజులెస్ రాసే బదులు బోర్ పాస్టులేట్ నుంచి ఒక ఫార్ములా డెరైవ్ చేసాం వేవ్ లెంత్ కి, ఆ ఫార్ములా రాద్దాం. అప్పుడు డైరెక్ట్ గా మీకు అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ బోర్ పాస్టులేట్స్? 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి. R into Z square. R R(Z)² into 1/n1. అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ రేస్ తీసుకున్నప్పుడు Z-B తీసుకోండి, Z-B² ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2² కదా. యాక్చువల్ గా Z2. ఎక్స్ రేస్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్ రేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ రేస్ లో K-ఆల్ఫా K-బీటా అవి తీసుకున్నప్పుడు స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ కూడా నోట్ చేయండి. సో R ఇంటూ Z-B² ఎందుకంటే Z వాల్యూ వెరీ లార్జ్, ఎక్స్ రేస్ కి Z వాల్యూ వెరీ లార్జ్, అందుకని వాడు జనరల్ ఫార్ములాలో బి నెగ్లెక్ట్ చేశాడు. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ రేస్ తీసుకున్నప్పుడు Z-B అని తీసుకోండి, హోల్² ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2². సో ఇప్పుడు దీంట్లో లాంబ్డా ఇచ్చాడు కదా, లాంబ్డా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. జెడ్ అంటే మనకు తెలియదు, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ లాంబ్డా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి ఫర్ ఏ. 1/λ అంటే 1875 R/4 is equal to R into Z1. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి Z1 లేకపోతే ZA అనుకోండి. ZA మైనస్ బి అంటే ఇక్కడ K సిరీస్ కాబట్టి B is equal to 1 కదా, హోల్² ఇంటూ K-ఆల్ఫా లైన్ ఉన్నాడు కాబట్టి 1/1² మైనస్ 1/2² కదా K-ఆల్ఫా లైన్ కి. ఇక్కడ RR క్యాన్సిల్ అవుతుందండి. దీని నుంచి ZA క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ZA క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు వచ్చే వాల్యూ 26 వస్తుంది, 26. అట్లాగే ఫర్ బి సేమ్ మెథడ్, ఫర్ బి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 675 R is equal to R ఇంటూ Z2 మైనస్ బి లేదా ZB మైనస్ బి అంటే 1 హోల్² ఇంటూ ఇక్కడ కూడా K-ఆల్ఫా లైనే కాబట్టి 1/1² మైనస్ 1/2² వస్తుంది. దీని నుంచి ZB క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇక్కడ RR క్యాన్సిల్ అయిపోతే ZB వస్తుంది కదా, ZB ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు 31 వస్తుంది, 31. ఇప్పుడు ఈ ZA అటామిక్ నెంబర్ 26 కి 31 కి మధ్యలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి? వాడు అడిగింది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 A అండ్ B అన్నాడు. AB ఎలిమెంట్స్ కి మధ్యలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయన్నాడు. A తీసేయండి, B తీసేయండి, మధ్యలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్? A అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఇది, జస్ట్ యూ లీవ్ దెమ్. అట్లాగే 31 వదిలేసేయండి, మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 sir. 4. కాబట్టి therefore 4 elements are there between them. 4 elements are there between A and B. అండ్ ఇక్కడ 26, 27, 28, 29, 30, 31. దీంట్లో 26, 31 తీసేయండి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అవి. మిగిలిన ఏంటంటే మధ్యలో 4 కదా, 4. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. చెప్పమ్మా. ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ B = 1 ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్? ఇక్కడ K-ఆల్ఫా లైన్ అన్నాడుగా, ఓకే K-ఆల్ఫా లైన్ కి స్క్రీనింగ్ కాన్స్టెంట్ 1 కదా, మీకు ఇందాక మోజులెస్ లా చెప్పే కదా. సార్. ఓకే, సార్ కాలేజ్ ఎప్పుడు రీఓపెన్ అవుతుంది సార్? కాలేజ్ ఆగస్ట్ 15th అంటున్నారుగా, 16th 15th.
నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అండి, ఎగ్జాంపుల్ 4. దీంట్లోని మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లోనే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వన్. One of the lines in the emission spectrum of lithium 2+ has the same wavelength as that of the second line of Balmer series in hydrogen spectrum. The electron transition corresponding to this line is dash. First, hydrogen spectrum lo, in hydrogen spectrum for Balmer series ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరిగి ఉంటుందండి? హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ లో ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరిగి ఉంటుంది? సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ ది బామర్ సిరీస్ అన్నాడు. ఫర్ బామర్ సిరీస్ సెకండ్ లైన్ ఇన్ ద బామర్ సిరీస్ 4 to 2. ఫర్ సెకండ్ లైన్ 4 to 2, ఇన్ sir. బామర్ సిరీస్ 4 to 2 కదా. ఫర్ సెకండ్ లైన్ ఇన్ బామర్ సిరీస్, ఫర్ సెకండ్ లైన్ ఇన్ బామర్ సిరీస్ n2 is equal to 4 to n1 is equal to 2 na. n2 is equal to n2 is equal to 4 to n1 is equal to 2. అయితే what is the corresponding energy levels for which the radiation has same wavelength as that of the second line of the Balmer series అన్నాడు. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ లో సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ ది బామర్ సిరీస్ కి వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో అదే లిథియం లిథియం 2+ కూడా అదే వేవ్ లెంత్ ఉండాలి. ఫర్ లిథియం ప్లస్ అనొచ్చు ఆర్ లిథియం 2+ అనొచ్చు. ఫర్ లిథియం ప్లస్ ఆర్ 2+ to have same wavelength as second line of Balmer series in hydrogen. Second line of Balmer series in hydrogen atom. What about n2 dash n1 dash? దీంట్లో ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జరగాలి? అయితే మనకి జనరల్ గా ఫార్ములా ఫర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ ఫార్ములా ఏంటండి? 1/λ is equal to r ఇంటూ ఇక్కడ ఎక్స్రేస్ కాదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రాసేయండి, z² ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2². ఇదే కదా. మీకు r కాన్స్టెంటే, r ఈజ్ సేమ్, లాంబ్డా కూడా సేమ్ ఉండాలి అంతే కదా. దీంట్లో ఈ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ ది బామర్ సిరీస్ తర్వాత దీంట్లో వాట్ ఎవర్ ద లైన్ ఫ్రమ్ విచ్ లెవెల్ టు విచ్ లెవెల్ ట్రాన్సిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ వీ డజంట్ నో, బట్ వేవ్ లెంత్ సేమ్ ఉండాలి కాబట్టి వేవ్ లెంత్ సేమ్ తీసుకోండి. అటామిక్ నెంబర్ డిఫరెంట్, ఇది డిఫరెంట్ గా తీసుకోండి. ఇది దేర్ ఫోర్ ఈ రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ రాయొచ్చు కదా. z² ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2² మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్. ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ దీని వాల్యూ ఎంత ఉండాలండి? ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ దీని వాల్యూ ఎంత? 1² అటామిక్ నెంబర్ 1 కదా, z ఈజ్ ఈక్వల్ 1 కాబట్టి 1² ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2². ఇట్లా జనరల్ గా ఉంచేసేయండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటే ఈ వాల్యూ ఉండాలి. లిథియం కూడా ఇదే వాల్యూ ఉండాలి. వేవ్ లెంత్ సేమ్ ఉండాలంటే లిథియం కూడా z² ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2² వాల్యూ సేమ్ ఉండాలి. మరి హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కి ఈ వాల్యూ వచ్చిందంటే లిథియం ఆటమ్ కూడా ఇదే వాల్యూ రావాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ఫర్ లిథియం 2+ టు హ్యావ్ ద సేమ్ వాల్యూ ఉండాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ వాల్యూ అంటే 1/n1² మైనస్ 1/n2² ఉండాలి. లిథియం కూడా ఇంతే ఉండాలంటే z² ఇంటూ 1/n1² మైనస్ n1 డాష్ n2 డాష్ తీసుకోండి. ఇట్లా n1 డాష్ n2 డాష్ స్క్వేర్ కదా, స్క్వేర్. ఈ రెండు ఈక్వల్ కావాలంటే వాట్ అబౌట్ n1 డాష్ అండ్ వాట్ అబౌట్ n2 డాష్ చెప్పండి. n1 డాష్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? n2 డాష్ వాల్యూ ఉండాలి. n1 డాష్ వాల్యూ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు z ఇంటూ n1 రాసాం అనుకోండి. వాల్యూ చూడండి ఒకసారి. n1 డాష్ వాల్యూ z ఇంటూ n1 రాసాం. ఇక్కడ n2 డాష్ వాల్యూ z ఇంటూ n2 అని రాసాం అనుకోండి. అప్పుడు వచ్చే వాల్యూ ఇది అవుతుందా లేదా చూడండి ఒకసారి.
n1 dash is equal to z into n1, ఇదేమో z into n2. అప్పుడు z స్క్వేర్ ఇక్కడ z స్క్వేర్ కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 by n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 by n2 స్క్వేర్ వచ్చేది. కాబట్టి ఫర్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఫర్ ద గివెన్ ట్రాన్సిషన్ the orbit levels must be z times the original value, z times the first case. కాబట్టి n1 dash is equal to z times n1, n2 dash equal to z times n2. అంటే హైడ్రోజన్ ఆటంలో n1 n2 లెవెల్స్ ఏ ఉంటాయో వేరే ఆటంలో n1 n2 లెవెల్స్ z times n1 z times n2 కనుకుంటే వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ సేమ్. ఆ పాయింట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, అది ఇక్కడ రాద్దాం మనం. సో wavelength of one atom. Okay, I think you could understand the situation here. ఇప్పుడు దీని నుంచి n1 dash equal to ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. z into n1 కదా, z అంటే మనకు తెలియదు, అది z ఎంతో మనకు తెలియదు. లిథియం ఇచ్చాడు కదా, లిథియంకి z ఎంత అండి? లిథియంకి z 3 కదా, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 3 into n1 అంటే ఫస్ట్ కేసులో n1 అంటే ఎంత, ఇది 1 కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. అట్లాగే n2 డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు z into n2. n2 నాకు అది n1 ఈక్వల్ 2 కదా, 6 అవుతుంది అప్పుడు 6. అట్లాగే z into n2, z అంటే 3 into n2 అంటే 4 కదా, దట్ ఈక్వల్ 12. అంటే ఇన్ లిథియం ట్రాన్సిషన్ టు బి టేకెన్ ప్లేస్, transition takes place from 12th level to 6th level. ఇది ఆన్సర్. 12th to 6th level, 12 నుంచి 6th level కి రావాలి. 12 to 6, యా, ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. నోట్ చేయండి. ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ 5, 22nd ప్రాబ్లం అండి మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో. ఇన్ ఏ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ద ఎలక్ట్రాన్ మేక్స్ ఏ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ n is equal to 2 to n is equal to 1. The magnetic field produced by the circulating electron at the nucleus in these orbits dash. n is equal to 2 to n is equal to 1 లెవెల్ కి ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ B2 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ B1 ఉందనుకోండి. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్స్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతాయి అంటే B1 is equal to how many times B2, అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అసలు మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కి ఆర్బిట్ నెంబర్ కి మధ్య రిలేషన్ ఏంటండి? మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కి ఆర్బిట్ నెంబర్ కి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా, మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కి ఆర్బిట్ నెంబర్ కి మధ్య రిలేషన్. శరత్ చంద్ర, B equal to U naught I by 2R. mu naught I by 2R. ఓకే, నువ్వు జనరల్ ఫామ్ లో చెప్పేస్తున్నావు కదా, mu is equal to B is equal to mu naught Ni by 2R. అయితే ఇక్కడ n 1 కాబట్టి I by 2R. R అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది nth ఆర్బిట్. ఓకే, I అంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈక్వలెంట్ టు ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈక్వలెంట్ టు ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే దీంట్లో రైట్సా, ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ రెవల్యూషన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఛార్జ్ E by టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ దట్ ఆర్బిట్, అదేగా కరెంట్ అంటే. సో mu naught by 2Rn into E by Tn. Tn అంటే టైం పీరియడ్ అండి. టైం పీరియడ్ అంటే ఒక ఆర్బిట్ కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టే టైం, దాన్ని సర్కంఫరెన్స్ బై స్పీడ్ రాయొచ్చు కదా, అంటే 2πRn by Vn. దీంట్లో ఎక్సెప్ట్ Rn Vn అన్ని కాన్స్టెంటే కాబట్టి B ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు Vn by Rn స్క్వేర్ అని రాయొచ్చా? మరి Vn కి n కి మధ్య రిలేషన్ ఏంటండి? Vn కి n కి రిలేషన్ ఏంటి? అటామిక్ నెంబర్ సేమే, అదే మార్ట్లా మీకు Rn is proportional to n square by z square. రేడియస్ ఆఫ్ ది nth ఆర్బిట్ కి తర్వాత ఆర్బిట్ నెంబర్ కి అటామిక్ నెంబర్ కి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? R is proportional to n square by z. z స్క్వేరా?
జెడ్ కదా, జెడ్ సార్. జెడ్. సో ఇక్కడ యాజ్ Rn is proportional to n square by z and Vn is proportional to z by n. Yes sir. Vn is proportional to z by n. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ వాల్యూస్. B is proportional to 1 by n Vn వస్తుంది సార్. 1 by n వస్తుంది సార్. ఆ 1 by n వస్తుంది సార్. రాద్దాం. బై Rn స్క్వేర్ అంటే n to the power of 4 by z స్క్వేర్. సరే ఇక్కడ z కాన్స్టెంట్, రెండు కేసులో సేమ్ ఆటమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి B is inversely proportional to n to the power of 5 కదా, రెండు కేసెస్. సో B1 by B2 is equal to n2 by n1 whole to the power of 5. B1 అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్నప్పుడు, B2 అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ లో ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్స్. n2 అంటే 5, ఇది n2 అనుకోండి, ఇది n1 అనుకోండి. n2 అంటే 2 by n1 అంటే 1 whole to the power of 5. 32 నా? ఓకే, దేర్ ఫోర్ దీని నుంచి B1 is equal to 32 B2. ఇనిషియల్ గా సెకండ్ లెవెల్లో ఉంది. ఇనిషియల్లీ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఇన్ ద సెకండ్ లెవెల్ అనొచ్చు, లేదా దీన్ని ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్ అని కూడా అనొచ్చు కదా. సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ ఎనర్జీ లెవెల్. అది సెకండ్ లెవెల్ నుంచి ఫస్ట్ లెవెల్ కి ట్రాన్స్లేషన్ జరిగినప్పుడు, సెకండ్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అట్ ద సెంటర్ ఆర్ ఎట్ ద న్యూక్లియస్ B2. ఫస్ట్ లెవెల్ ట్రాన్స్లేషన్ జరగగానే దాని మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఎంత అయింది? 32 టైమ్స్ ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అయింది, ఫస్ట్ కేసులో మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్. కాబట్టి 32 టైమ్స్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో 32 ఇంక్రీజ్ 32 టైమ్స్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో అట్లాగే సెకండ్ కేసులో ఇంకో ప్రాబ్లంలో కరెంట్ ఎట్లా ఈక్వలెంట్ కరెంట్ ఏమవుతుంది అన్నాడు. కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు E బై Tn కదా. Tn అంటే 2πRn బై Vn. అప్పుడు I ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు Vn బై Rn. మీకు ఆల్రెడీ క్లాస్ లో చెప్పాను నేను అది. ఓకే, అప్పుడు కరెంట్స్ మధ్య రేషియో అడుగుతాడు, ఈక్వలెంట్ కరెంట్స్ మధ్య రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చుగా మీరు, అది చేసుకోండి మీరు తర్వాత నోట్ చేయండి అది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఎగ్జాంపుల్ 6 అంటే మీ అసైన్మెంట్ లో 26th ప్రాబ్లం అండి. ద పవర్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్రే ట్యూబ్, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 వాట్ అన్నాడు. పవర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్రే ట్యూబ్ అంటే మనం ఇక్కడ ఫిలమెంట్ ఉంచాం కదా, ఇక్కడ మెటల్ కప్ ఉంది, ఇక్కడేమో టార్గెట్ ఉంది. ఈ మెటల్ కప్ లేదా ఫిలమెంట్ కి తర్వాత టార్గెట్ కి మధ్యలో బై మీన్స్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ కాయిల్ ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేసామో ఆ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V అనుకోండి. ఓకే, V పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మధ్య ఎలక్ట్రాన్ యాక్సలరేట్ అయ్యి టార్గెట్ తో కొలిన్ జరిపినప్పుడు అది ఎక్వైర్ చేసే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే VE కదా. వర్క్ డన్ బై దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్వైర్డ్ బిఫోర్ ఇట్ మేక్స్ కొలిజన్. అయితే ఇక్కడ whenever the electrons move from filament to target, then circuit will be closed. Circuit close అయినప్పుడు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, ఎట్లా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు నుంచి ఇటు వస్తున్నాయి కాబట్టి కరెంట్ ఇట్లా సర్క్యులేట్ అవుతుంది కదా. ఆ కరెంటే యానోడ్ కరెంట్ అనొచ్చు, లేదా ఈక్వలెంట్ కరెంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ వెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఫిలమెంట్ టు టార్గెట్ అనొచ్చు. ఆ I కరెంట్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు పవర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్రే ట్యూబ్ అంటే ఇక్కడ అప్లై చేసిన పవర్ వలన సర్క్యూట్ లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఆ కరెంట్ I అయితే అప్పుడు పవర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్రే ట్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ V ఇంటూ I. పవర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్రే ట్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V అంటే V అట్లా ఉంచండి, I అంటే ఈక్వలెంట్ కరెంట్ కదా మనకు కావాల్సింది. అయితే T సెకండ్స్ లో ఇక్కడ నుంచి n ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపు వచ్చినాయి అనుకోండి, అప్పుడు టోటల్ ఛార్జ్ రీచ్ ద టార్గెట్ ఫ్రమ్ ది ఫిలమెంట్ ఇన్ ఏ టైమ్ T సెకండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ E. ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ E అయితే n ఎలక్ట్రాన్స్ రీచ్ అయ్యాను అనుకుంటే T సెకండ్స్ లో టోటల్ ఛార్జ్ రీచ్ ద టార్గెట్ ఫ్రమ్ ది ఫిలమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NE ఇన్ ఏ టైమ్ T. దెన్ ఛార్జ్ రీచ్ ద టార్గెట్ పర్ సెకండ్ అంటే NE బై T నే కదా. దట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది సర్క్యూట్ పర్ సెకండ్. దీని నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్ట్రైక్స్ ద టార్గెట్ మెటల్ అడిగాడు. దేర్ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్ట్రైక్స్ ద టార్గెట్ మెటల్. పవన్ రోషన్ మ్యూట్ చేయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఇక్కడ వాడు అడిగింది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్ట్రైకింగ్ ద టార్గెట్ పర్ సెకండ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్ట్రైక్స్ ద టార్గెట్ మెటల్.
అంటే n/t అడిగాడు. దీని నుంచి n/t ఎట్లా రాయొచ్చండి? n/t స్మాల్ n అనుకోండి. అప్పుడు ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? n/t ఇక్కడ ఉంచేసి మీ పవర్ p ఇచ్చాడు, v ఇచ్చాడు, ఈ v తెలుసు. p/ve కదా, p/ve. therefore number of electrons strikes the target metal per second is equal to, సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు అన్ని SIs లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. వాట్ అంటే SIs లో ఉంది. v పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాండి? v అప్లైడ్ వోల్టేజ్ 5 కిలోవోల్ట్. v is equal to 5 కిలోవోల్ట్, సారీ 5 కిలోవోల్ట్ v అంటే 5 into 10⁻³ కదా. తర్వాత ఇక్కడ 1/e అంటే ఛార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ కదా, ఇది 1.6 into 10⁻⁻19. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, దెన్ యూ గెట్ 2 into 10⁻⁶. ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. 2 into 10⁻⁶ వస్తుంది, 16. therefore number of electrons strikes the target per second is equal to 2 into 10⁻16 electrons per second. electrons per second. This is the answer. Note చేయండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 7. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏ హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్, అటామిక్ నెంబర్ Z ఇచ్చాడు, ఈజ్ ఇన్ ఏ హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ n. హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్ అన్నాడు. సరే, అది హైడ్రోజన్ కాదు, హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్. హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్, దానికి అటామిక్ నెంబర్ Z అనుకుందాం. దాంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉంది అన్నాడు, క్వాంటమ్ నెంబర్ n అన్నాడు. ఇక్కడ ఎక్కడో క్వాంటమ్ నెంబర్ n ఉంది అనుకుందాం. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, క్వాంటమ్ నెంబర్ n2 is equal to n. okay, now the excited atom can make a transition to the first excited state. ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వచ్చింది. ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ by successively emitting 2 photons of energies 10.2 electron volt and 17.0 electron volt respectively. And ikkada excited atom can make a transition to the first excited state by successively emitting 2 photons. 2 photons emit చేస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా 2 డిఫరెంట్ స్టెప్స్ లో ట్రాన్సిషన్ జరిగి ఉంటుంది. అంటే ఈ n లెవెల్ నుంచి మధ్యలో ఒక లెవెల్ కి, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకో లెవెల్ కి, అట్లా రెండు. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక లెవెల్కి వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో లెవెల్కి, ఇట్లా. సపోజ్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఆర్బిట్ ఫస్ట్ లెవెల్, ఇక్కడికి. అంటే ఇక్కడ ఒక రేడియేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక రేడియేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది. 2 రేడియేషన్స్ రిలీజ్ అయినాయి కాబట్టి 2 ఫోటాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి. ఆ ఫోటాన్స్ యొక్క ఎనర్జీస్ 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అండ్ 17.0 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ రెస్పెక్టివ్లీ అని ఇచ్చాడు. అంటే అప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ రిలీజ్ ఎంత అండి? టోటల్ ఎనర్జీ రిలీజ్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ ఈ కేసులో ఫస్ట్ కేసులో ఎనర్జీ రిలీజ్ 10.2 అన్నాడు, నెక్స్ట్ కేసులో ఎనర్జీ రిలీజ్ 17.0 అన్నాడు. అప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ రిలీజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ వెన్ ట్రాన్సిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? 13.6 Z² ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2²గా, దట్ మచ్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. మీకు ఇచ్చిన ఆన్సర్ కూడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉంది. అయితే వెన్ ఎవర్ ద ట్రాన్సిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ 2 సక్సెసివ్ స్టెప్స్, ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ లెవెల్ టు దిస్ లెవెల్ ఇస్ సంథింగ్, దిస్ లెవెల్ టు దిస్ లెవెల్ సంథింగ్. సో టోటల్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిందో ఆ ఎనర్జీ 10.2 ఫస్ట్ కేసులో ప్లస్ 17.0 సెకండ్ కేసులో, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 13.6 Z² ఇంటూ 1/. ట్రాన్సిషన్ టు ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అనండి. ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే ఇది ఫస్ట్ లెవెల్, ఇది సెకండ్ లెవెల్ అనుకుంటే ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే ఇదేగా.
ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కదా, కాబట్టి ఇక్కడ n1 అంటే 2 రాసుకోండి, n2 అంటే తెలియదు మనకి, n అనుకుందాం, n². ఇది ఈక్వేషన్ 1. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసులో ఏం చేస్తా అంటే ఆల్టర్నేటివ్లీ the atom from the same excited state can make a transition to the second excited state by successively emitting 2 photons of energies 4.25 electron volt and 5.95 electron volt అన్నాడు. The values of n and z. అయితే నెక్స్ట్ కేసులో ఏం చేస్తా అంటే సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కేసులో సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది. సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కదా. ఇన్ సెకండ్ కేస్ n1 is equal to సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అన్నాడు కాబట్టి 3 రాయాలి. 3 అంటే సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, ఇది సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అండి. తర్వాత హై ఎనర్జీ లెవెల్ n2 is equal to na, అది తెలియదు మనకి. ఓకే, సో సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు టోటల్ గా రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఎంత అంటే 4.25 ప్లస్ 5.95 electron volt. అంటే సెకండ్ whenever the transition takes place from the same level to the second excited state అన్నాడు. సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే నీకు థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్, కాబట్టి అప్పుడు రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ టోటల్ గా ఎంత అంటే ఇది రెండు ట్రాన్సిషన్స్ అప్పుడు రిలీజ్ అయిన టోటల్ ఎనర్జీ ఇది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13.6 z² ఇంటూ 1/3² మైనస్ 1/n². ఇది ఈక్వేషన్ 2. వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 unknowns z and n. వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 ఈక్వేషన్స్. ఇక్కడ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే z వస్తుందిగా, రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే n వస్తుంది కదా, n మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z వస్తుంది కదా. సో అట్లా చేసుకోండి. 1/2 గివ్స్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే n వాల్యూ మీకు 6 వస్తుందండి. ఇది 1 ఆన్సర్. తర్వాత ఫ్రమ్ 1 ఆర్ 2, ఫ్రమ్ 1 అనుకుందాం. 10.2 ప్లస్ 17.0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13.6 z² ఇంటూ 1/4 మైనస్ 1/n². సో ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి? 27.2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13.6 ఇంటూ z కనుక్కోవాలి, 1/4 మైనస్ 1/6², అంతే కదా. దీని నుంచి z క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు వచ్చే వాల్యూ 3. అట్లా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 and z ఈక్వల్ 3 రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. లాస్ట్ ప్రాబ్లం అండి. మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చూడండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. లాస్ట్ ప్రాబ్లం. హైడ్రోజన్ atom in a sample are excited from n is equal to 5th state and it is found that photons of all possible wavelengths are present in the emission spectra అన్నాడు. హైడ్రోజన్ atom in a sample are excited to 5th state and all possible photons with different wavelengths are present in the emission spectra అన్నాడు. ఇక్కడ ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్ ఎంత అంటే n2 is equal to 5. ఆల్ ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు ఆల్ పాసిబుల్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఎమిట్ అయినంటే డెఫినెట్ గా n1 is equal to 1 అయి ఉండాలి కదా. whenever the electron is excited to 5th level నుంచి ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు ఆల్ పాసిబుల్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఎమిట్ అయినాయంటే డెఫినెట్ గా n2 ఆ 5th level నుంచి ఫస్ట్ లెవెల్ కి ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ లెవెల్ కి రాపోవచ్చు. 5th to 4th, 4th to 3rd, 3rd to 2nd, 2nd to 1 రావచ్చు. 5th to 3rd, 3rd to 1st, లేకపోతే 5th to 4th, 4th to 1st, అట్లా డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. మొత్తానికి ఫస్ట్ లెవెల్ కి ట్రాన్సిషన్ జరుగుతోంది, ఎందుకంటే ఆల్ పాసిబుల్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఎమిట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. సిన్స్ ఆల్ పాసిబుల్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్, ఆల్ పాసిబుల్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ కాబట్టి మనం 1 తీసుకున్నాం. అయితే ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎమిట్ అవుతాయండి? 5th level to 1st level ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు ఆల్ పాసిబుల్ వేవ్ లెంగ్త్స్ కనుక తీసుకుంటే ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ లేదా ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి? ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అంటే n is equal to జనరల్ ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 whole by 2 నా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు n2 అంటే 5 minus 1, 5 minus 1 plus 1 whole by 2 ఎంత వస్తుంది? 10 నా.
సో 10 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎమిట్ కావాలి. అయితే ఎన్ని ఆటమ్స్ అక్కడ ఉండుంటాయి? అక్కడ మనం తీసుకున్న దాంట్లో ఎన్ని ఆటమ్స్, ఇన్ని పాసిబుల్ వేవ్ లెన్స్ ఎమిట్ కావాలంటే ఒకే ఆటం నుంచి అన్ని పాసిబుల్ వేవ్ లెన్స్ రావు, ఇన్ని వేవ్ లెన్స్ రావు. ఇవి పాసిబుల్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ దట్ కెన్ బి ఎమిటెడ్ బై, దట్ కెన్ బి పాసిబుల్ బై దిస్ ట్రాన్సిషన్ ఎంత అంటే ఇది, అది ఒకే ఆటం ద్వారా వచ్చినాయా, వేరే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ద్వారా వచ్చినాయా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, అయితే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ శాంపిల్ అన్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కనుక్కోవాలి. ఎట్లా? ఈ పాసిబుల్ వేవ్ లెన్స్ ఉండేట్టుగా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి ఫస్ట్. అసలు ఇది 5th లెవెల్ కాబట్టి 5th లెవెల్ ఉండేట్టుగా నోట్ చేయండి. ఇక్కడ డయాగ్రామ్, ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఆ లెవెల్స్, ఫస్ట్ లెవెల్, సెకండ్ లెవెల్, థర్డ్ లెవెల్, 4th లెవెల్, 5th లెవెల్. 5 వరకే ఉంది, 5th to 1st కదా. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5. పాసిబిలిటీ ఉన్న ట్రాన్సిషన్ చెప్పండి దీని నుంచి. 5 to 1. 5 to 1 తీసుకోవచ్చు, 5 to 4, సారీ 5 to 1, 5 to 2 తీసుకోవచ్చు, 5 to 3 తీసుకోవచ్చు, 5 to 4. 5 to 4 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్. డైరెక్ట్ గా ఇటు నుంచి ఇక్కడికి రావచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావచ్చు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావచ్చు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావచ్చు. అట్లా సపోజ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అనుకోండి, ఈ లెవెల్ దాకా వచ్చింది. ఈ లెవెల్ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ లెవెల్కి రావచ్చు, ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా సెకండ్ లెవెల్కి రావచ్చు, లేదా థర్డ్ లెవెల్కి రావచ్చు. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. ఓకే, ఆ తర్వాత సపోజ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ఈ థర్డ్ లెవెల్కి. థర్డ్ లెవెల్ నుంచి ఫస్ట్ లెవెల్కి రావాలంటే థర్డ్ టు ఫస్ట్ రావచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఓకే, లేదా థర్డ్ టు సెకండ్ వచ్చి ఆ తర్వాత సెకండ్ నుంచి ఫస్ట్, సారీ థర్డ్ టు సెకండ్ రావచ్చు. ఓకేనా? టెన్ అయినాయా? 10 లైన్స్ అయినా అవ్వలేదు ఇంకా. 2 to 1. తర్వాత ఇక్కడి నుంచి కూడా రావచ్చు. ఇక్కడ దాకా వచ్చిందండి, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలిగా. ఇవి డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్. చూడండి 10 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అయినాయా లేవా? ఫిఫ్త్ లెవెల్ నుంచి డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఏంటంటే 5th నుంచి ఫస్ట్ కి రావచ్చు, 5th నుంచి సెకండ్ కి రావచ్చు, థర్డ్ కి రావచ్చు, 4th కి రావచ్చు, లేదా ఈ 4th నుంచి ఫస్ట్ కి రావచ్చు, థర్డ్ కి రావచ్చు, సెకండ్ కి రావచ్చు, లేదా థర్డ్ నుంచి ఫస్ట్ కి రావచ్చు, సెకండ్ కి రావచ్చు, సెకండ్ నుంచి ఓన్లీ ఫస్ట్, ఇంకా వేరే పాసిబిలిటీ లేదు కదా. అది ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక్కొక్క యాటమ్ ఏ రేడియేషన్స్ ఎమిట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది, ఒక్కొక్క యాటమ్ ఏ రేడియేషన్స్ ఎమిట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఇవి సపోజ్ ABCD ట్రాన్సిషన్స్ అండి. EFG HIJ. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ డి నుంచి ఈ డి ట్రాన్సిషన్ కనుక తీసుకుంటే డైరెక్ట్ గా 5th to 1st వచ్చేసిందంటే ఇది ఓన్లీ 1 ఆటం వల్లనే 5th to 1st ట్రాన్సిషన్ జరిగింది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా 5th నుంచి 1st కి వచ్చేసిందంటే ఓన్లీ 1 ఆటం వల్ల ట్రాన్సిషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉన్నట్లే కదా. D is 1 atom. Combination, number of atoms used. Number of atoms used here. ఒకటి D. ఇంకో కాంబినేషన్ చెప్పండి. D అయిపోయింది. D తర్వాత ఇంకా E సార్. అయితే మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా కాకుండా సింగిల్ ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ట్రాన్స్లేషన్ తీసుకోండి. A to 5th to 4th అంటే A, 4th నుంచి 3rd కి అంటే E, తర్వాత 3rd నుంచి 2nd కి అంటే H, 2nd నుంచి 1st కి అదొక కాంబినేషన్ తీసుకోండి. అదన్నీ కలిపి ఒకే ఆటం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే A, E, H, J ట్రాన్సిషన్స్ కలిపి ఒక ఆటం. A, E, H, J. చూడండి ఒకసారి, ఒక ఆటం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆ ఆటంలో ఏ 5th లెవెల్ నుంచి ఈ ఏ అనే ఆటం తీసుకోండి. 5th లెవెల్ నుంచి 4th లెవెల్కి ఒకటి ట్రాన్సిషన్, 4th నుంచి 3rd కి, 3rd నుంచి 2nd కి, 2nd నుంచి 1st కి. అప్పుడు ఒక 5th to 1st ట్రాన్సిషన్ అయిపోయినట్లే కదా. ఒక ఆటం వల్ల ఇట్లా పాసిబిలిటీ ఉంది కదా, అంటే ఇది ఒక ఆటం ఉన్నట్లు మనకి.
నెక్స్ట్ సి తీసుకోండి ఈసారి. సి తీసుకున్నప్పుడు C2 ఇది సి అంటే 5th లెవెల్ టు 2nd లెవెల్. ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి ఆల్రెడీ జే ఉంది కదా, కాబట్టి సి కామా జే ఇది ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది. సిజే కలిపితే సిజే ట్రాన్సిషన్ కలిపితే 5th టు 1st వచ్చేస్తా ఉంది కదా, అదొకటి యాటమ్. నెక్స్ట్ తర్వాత బి దగ్గర నుంచి చూడండి. B2 అంటే బి అంటే 5th to 3rd, BH తర్వాత 3rd to 1st అంటే బిఐ రాయొచ్చు కదా, BI బిఐ అదొకటి. ఏజీ ఏ నుంచి G. ఏజీ ఒక ఏ కామా జేనా జి, ఏ కామా జి ఒకటి రాయొచ్చు. ఏ కామా జి అంటే ఏ అంటేనేమో 5th to 4th, జి అంటేనేమో 4th to 1st అదొకటి. తర్వాత ఏ నుంచి ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు కదా, ఏ 5th to 4th, 4th to 2nd, 2nd to 1st అది కూడా తీసుకోవచ్చు కదా ఏ తోటి. ఏ కామా ఎఫ్ కామా జే రాయచ్చా చూడండి ఒకసారి. ఏ అంటే 5th to 4th, జే అంటే 4th to 2nd, సారీ ఎఫ్ అంటే 4th to 2nd, జే అంటే 2nd to 1st. సరిపోయింది కదా మొత్తం, 5th to 1st వచ్చేసింది కదా ఇది కూడా. ఇంకా డైరెక్ట్ గా డి తీసుకోవచ్చా, డైరెక్ట్ గా డి 5th నుంచి 1st లెవెల్కి వచ్చేసింది కదా డైరెక్ట్ గా సింగిల్ ఆటం వల్ల, ఇదొక ఆటం. అంటే ఇట్లా ఇంకేమన్నా వేరే కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి మీరు. ఈ పైన 4 ఆటమ్స్ తోటి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయో నోట్ చేయాలి మనం. బిహెచ్జే ఏనమ్మా బిహెచ్జే బిహెచ్జే రాయలేదా? రాయలేదు. బిఐ ఎట్లా రాసామండి, అయితే ఇక్కడ రాంగ్ రాసాం చూడండి, బిఐ రాంగ్ ఇది. బిఐ ఓకే కదా, బిఐ డైరెక్ట్గా వచ్చింది కదా, బిఐ ఓకే. నెక్స్ట్ బిహెచ్జేనా, అవును సార్ బిహెచ్జే. బిహెచ్జే బిహెచ్జే కాంబినేషన్ తీసుకోవచ్చు కదా, అది కూడా 5th to 1st ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుందిగా. బిహెచ్జే 7 అయినాయా? ఏఈఐ 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 తీసుకో సార్. రిపీట్ లేకుండా మనం తీసుకోలేమా? ఏఈహెచ్జే ఒకటండి, బిఐ ఒకటి, బిహెచ్జే ఒకటి, బిహెచ్జే ఒకటి, డి ఒకటి. నెక్స్ట్ సిజే, దట్ ఈస్ 1 more. ఏ అండ్ జి, దట్ ఈస్ 1. సార్ బిఏ తీసుకున్నాను సార్. ఇదొకటి, సిజే ఒకటి, బిఐ ఒకటి వచ్చింది, బిహెచ్జే ఒకటి, డి ఒకటి, ఏఎఫ్జే ఏఈఐ కూడా సరే ఏఐ కూడా తీసుకోవచ్చు సార్. అవును సార్ ఏఐ. ఏఈఐ So here they asked the minimum number of atoms used here to have this type of transitions. All transitions మనకు రావాలి. ఆల్ ట్రాన్సిషన్స్ వస్తూ మినిమం నెంబర్ ఉండాలి. ఆల్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇక్కడ అప్ టు జే వరకు ట్రాన్సిషన్స్ వస్తూ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉండాలి. కాబట్టి ఇది ఇంకా వేరే కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. మినిమం నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ అన్ని కాంబినేషన్స్ రావాలి. ఈ నెంబర్కి అన్ని కాంబినేషన్స్ వచ్చేసినాయి. ఇంకా తీసుకుంటే మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంకా
కాబట్టి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ రిక్వైర్డ్ టు హ్యావ్ దిస్ మచ్ కాంబినేషన్స్ మీన్స్ 6. నోట్ చేయండి. ఎన్నో ప్రాబ్లం ఎవరు అడిగారు ఇందాక? ఇందాక ఏదో ప్రాబ్లం అడిగారు ఎవరు? సార్ చెప్పమ్మా. 37 సార్. 37. అవును సార్. ఓకే. రికాయిల్ స్పీడ్ ది చెప్పా కదా నాన్న. రికాయిల్ స్పీడ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఎమిట్స్ ఏ ఫోటాన్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ n2 to n=1 లెవెల్. n=2 నుంచి 1 లెవెల్ కి ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుంది కదా, ఫోటాన్ ఎమిట్ అవుతుంది కదా. ఆ ఫోటానిక్ ఎనర్జీ కనుక్కో. ఫోటాన్ ఎనర్జీ కనుక్కుని ఆ ఎనర్జీ బై స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ వేస్తే మనకు మొమెంటం వస్తుంది కదా. సార్ ఇనిషియల్ గా సిస్టమ్ కి ఏ మూమెంట్ ఉండదు. ఏది బిఫోర్ ట్రాన్సిషన్ నో మూమెంటం ఇస్ దేర్ ఫర్ ద ఆటమ్. సో అకార్డింగ్ టు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం ఇనిషియల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ 0. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోటాన్ ఎమిట్ చేసినప్పుడు మూమెంటం ఆఫ్ ది ఆటమ్ ప్లస్ మూమెంటం ఆఫ్ ది ఫోటాన్. మూమెంటం ఆఫ్ ది ఫోటాన్ అంటే E/c. అప్పుడు మూమెంటం ఆఫ్ ది ఆటమ్ అంటే అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, -E/c అవుతుందిగా. సార్ మూమెంటం ఆఫ్ ఇనిషియల్ మూమెంటం ఆఫ్ ది ఆటమ్ 0 అండి. ఎనర్జీని రేడియేట్ చేసినప్పుడు మూమెంటం ఆఫ్ ది ఆటమ్ ప్లస్ మూమెంటం ఆఫ్ ది ఫోటాన్. నీకు ఎనర్జీ రిలీజ్ కనుక్కుంటావు ఇక్కడ. ఎనర్జీ రిలీజ్ కనుక్కున్నప్పుడు మూమెంటం ఆఫ్ ది ఫోటాన్ అంటే E/c-నేగా. ఐడియా ఉందా? E/c. సార్ ఇక్కడ ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ అప్పుడు దేర్ఫోర్ మూమెంటం ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -E/c. అంటే ఫోటాన్ యొక్క మూమెంటం ఎంత ఉంటుందో ఆటమ్ కూడా అంతే ఉంటుంది, బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఫోటాన్ ఇటువైపు ట్రావెల్ చేస్తే ఆటమ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది ఇంత మూమెంటం తోటి. ఇక్కడ E అంటే ఎంత? యాజ్ ద ట్రాన్సిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ విచ్ లెవెల్ టు విచ్ లెవెల్? ఫ్రమ్ సెకండ్ టు ఫస్ట్ అన్నాడు. అంటే అప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అంటే 13.6 ఇంటూ Z² ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2². అంటే 1/1² మైనస్ 1/2². ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్ అంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కాబట్టి 1 అండి. 13.6 ఇంటూ 3/4. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10.2 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. దీనికి ఈక్వలెంట్ మొమెంటం క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఫోటాన్ ఎమిటెడ్ అండి. దేర్ ఫోర్ మొమెంటం ఆఫ్ ఫోటాన్ చెప్పానండి ఆల్రెడీ. ఇది మొమెంటం ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ బై C. సో మొమెంటం ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ అంటే 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అండి. జౌల్స్ లో మార్చుకోండి. ఇంటూ చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19 బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ 3 ఇంటూ 10⁸8. ఇది వచ్చిన ఆన్సర్ నీకు కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మూమెంటం ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఆల్సో. దేర్ ఫోర్ momentum of atom is equal to minus momentum of photon. That is equal to minus ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తే అంత. సింప్లిఫై చేస్తే ఆ వాల్యూ 3.3 వస్తుందండి. రికాయిల్ స్పీడ్ కదా అడిగింది, సారీ మొమెంటం వస్తుంది మనకి. మొమెంటం నుంచి ఇది వచ్చింది అనుకోండి, దేర్ ఫోర్ ఈ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి. దేర్ ఫోర్ మొమెంటం ఆఫ్ ది ఆటమ్ అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ కదా. మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఆటమ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మొమెంటం ఆఫ్ ది ఫోటాన్ అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తే అంత ఆ వాల్యూ ఇక్కడ నోట్ చేయి. అప్పుడు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ వాల్యూ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ నోట్ చేయాలి బై E/c బై మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. E/c అంటే ఇది బై మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ అంటే వాడు ఇచ్చాడు. మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ అంటే హైడ్రోజనే కదా, అంటే ప్రోటాన్ యొక్క మాస్. ప్రోటాన్ యొక్క మాస్ అంటే ఎంత రాస్తారండి? మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ అంటే ఎంత నోట్ చేస్తాం? 1.67 into 10 to the power of -27. 1.67 into 10⁻⁻27. అది ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ అంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ అండి. 1.67 into 10⁻⁻27 kg. ఆ వాల్యూకి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సింప్లిఫై చేయండి. యూ విల్ గెట్ V is equal to, therefore V is equal to -3.3 meter per second వస్తుంది. మైనస్ సైన్ రిప్రజెంట్ when photon travel in one direction, the atom travel in opposite direction. అది రికాయిల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఆల్రెడీ మీకు ఈ ప్రాబ్లం చెప్పమ్మా. క్వశ్చన్ లో R ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చారు కదా సార్. R ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎంత? రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా. ఓకే రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే,
సో ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి మీరు. దీంట్లో మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోండి. ఇవాళ ఇవన్నీ కూడా న్యూ ప్యాటర్న్ సింగేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయాలి. న్యూ ప్యాటర్న్ సింగేజ్ న్యూ ప్యాటర్న్ హోంవర్క్ అండి. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ చేయండి, అదే హోంవర్క్. మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను చూడండి, మన గ్రూప్ లో పెట్టాను ఆల్రెడీ. డౌట్స్ దాంట్లో కూడా మీకు షేర్ చేశాను చూడండి, ఒకసారి చేయండి ఆ ప్రాబ్లమ్స్.